ഹായ് ഓൾ ഐപ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഡിസംബർ 2024 ലാസ്റ്റ് സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ടുഡേസ് വീഡിയോ. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ചെക്ക് ദാറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ടുഡേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Okay, the first question is, it's a passage given. Panic disorder is defined and categorized by the occurrence of unexpected panic attacks. The person having panic disorder experiences recurrent unexpected attacks and must have been persistently concerned about having another attack. Most of the symptoms of panic attack are physical, although there are some cognitive symptoms as well. Panic attacks are brief and intense, with symptoms developing abruptly and usually reaching peak intensity within a short period. Panic attacks are often unexpected or uncued. They sometimes occur in situations which they might be least expected, such as in deep relaxation or during sleep. People suffer from panic disorder with or without agoraphobia. In many studies, gender difference have been found on the prevalence of panic disorder. Once panic disorder develops, it tends to have a chronic, disabling course. People with panic disorder have one or more additional diagnoses. It is estimated that around 30 to 50% of people with panic disorder develop some other serious disorders. Okay, so നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നോക്കാം. The first question is, people with panic disorder will experience which of the following disorder at some point in their lives? From towards the end of the passage നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു that panic disorder comorbidity വളരെ കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏത് കോമോർബിഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Is it dissociative disorder, somatization, serious depression and avoidant personality, obsessive compulsive disorder? ഏതായിരിക്കും ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ? The correct answer is serious depression and avoidant personality disorder. So, dissociative disorder എന്ന് പറയുന്നത് not typically associated to panic disorder, but dissociative disorders in the majorly disruptions in identity, memory, consciousness അതിലൊക്കെയാണ് ഒരു റിയാലിറ്റി ഓറിയന്റേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ട്രപ്ഷൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡറിന്റെ പ്രശ്നം. സൊമാറ്റോഫോം അല്ലെങ്കിൽ സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡർ, സൊമാറ്റിക് സിംറ്റം ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സൊമാറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡറിനകത്ത് പാനിക് അറ്റാക്സിന് കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും സൊമാറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡറിൽ അങ്ങനെ അത് കോമോർബിഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെടാറില്ല. ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ ക്യാൻ occur വിത്ത് ഈ പറയുന്ന പാനിക് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ്, among which is panic disorder, but less frequently than depression or avoidant personality disorder. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷനിൽ ഡിപ്രഷൻ ഓർ avoidant personality disorder choose ചെയ്യുന്നത്. The next question is, when panic attack occurs in situations which they might be least expected, it is called nocturnal panic, situational predisposed, disorganized panic attack or generalized panic. ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ? പാസേജിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു about that panic attacks can happen in the most least expected situation as well. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നാണ് ചോദ്യം. The correct answer can also be nocturnal panic, depending on a little more clarity onto the question. But we can look into, I think, my personal opinion, we can be situational predisposed ആയിട്ടുള്ള panic attack ആണ്. സോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൊക്ടേണൽ പാനിക് അറ്റാക്ക് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, പക്ഷേ നൊക്ടേണൽ പാനിക് അറ്റാക്ക് കുറച്ചും കൂടി സബ്സെറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രീഡിസ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാനിക് അറ്റാക്കിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് നൊക്ടേണൽ പാനിക് അറ്റാക്ക്. ആക്ച്വലി പാനിക് അറ്റാക്കിന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ഒന്നാമത്തത് ഏറ്റവും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാനിക് അറ്റാക്ക്, ക്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള പാനിക് അറ്റാക്ക്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡോഗിനെ കണ്ടാൽ, അതായത് ഒരു ഫിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട് വിച്ച് ഇസ് ഡോഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാനിക് വരും എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള പാനിക് അറ്റാക്ക് ആണ്. ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് ഒരു flying object when you're flying in aeroplanes or അങ്ങനത്തെ ഫിയർഡ് ഒബ്ജക്ട്സിനോട് എക്സ്പോഷർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പാനിക് അറ്റാക്സ്, അതിനൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയും. അടുത്തത് സിറ്റുവേഷനലി പ്രീഡിസ്പോസ്ഡ് പാനിക് അറ്റാക്ക് ആണ്. സോ പാനിക് ഇസ് മോർ ലൈക്ലി ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് ഡസന്റ് ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് occur. ലെറ്റ്സ് സേ പാനിക് യൂഷ്വലി ഹാപ്പൻസ്, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാനിക് യൂഷ്വലി ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാപ്പൻ വെൻ റിലാക്സിങ് അറ്റ് ഹോം. സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് പ്രീഡിസ്പോസ് യു. ഓക്കെ,
but that the word disposition, predisposition, just means that it is not that it will happen for definite. It's just that there is a chance, the vulnerability for you to experience that is more. Okay, that is why I have selected that particular answer in this particular question. So that is situationally predisposed panic attack. Okay, so it may even occur in situations where it is least expected എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ്. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് പാനിക് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ബട്ട് ഇത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലാതായിട്ടൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺക്യൂർഡ് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ബ്ലൂ, ഒരു ഐഡന്റിഫയബിൾ ആയിട്ടൊരു ട്രിഗർ ഇല്ല, person is caught off guard on. Okay, so panic suddenly happens when you're watching TV or during sleep. Adriyana unexpected panic attack ennu parayunnathu. Nocturnal panic attack ennu parayunnathu definitely during sleep aanu. Adu bhayangara abrupt aayittu sleep il ninnu intense abruptly എഴുന്നേൽക്കുകയും intense ആയിട്ടുള്ള fear palpitations ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് nocturnal panic attack എന്ന് പറയുന്നത്. So nocturnal panic attack നെ കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നോക്ടോണൽ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാനിക് അറ്റാക്ക് ആണ്. സഡൻ ഫിയർ ആണ്, കുറെ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ്. റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത്, സാധാരണ ഒരു പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നോക്ടോണൽ പാനിക് അറ്റാക്കിൽ. ഒരു ഐഡന്റിഫയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രെസർ ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ വെരി ഡീപ് നോൺ ഇൻ REM സ്ലീപ്പിൽ. Which makes it very difficult to be predicted എന്നുള്ളതാണ്. സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാവാം. Person might not be able to fall back to sleep or get back from sleep. Daytime fatigue, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള implications ആണ് because of nocturnal panic attack, and definitely there is a dysregulation in the autonomic nervous system. അതുകൊണ്ടാണ് we can say that nocturnal panic attack happens. Okay. The next question is, which of the following is not a cognitive symptom of panic disorder? So, panic disorders ന്റെ ഒരു നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് അറിയാലേ, ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത്, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൂടെ കോഗ്നിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് അസോസിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് സിംറ്റം? ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ, ഡീറിയലൈസേഷൻ, ഫിയർ ഓഫ് ഡൈയിങ്, ഫിയർ ഓഫ് ഗോയിങ് ക്രേസി, ഡിസോസിയേറ്റീവ് അംനീഷ്യ. ഇത് ഏതാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് സിംറ്റം അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The correct answer is dissociative amnesia. So, depersonalization, derealization എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് the dissociative ആയിട്ടുള്ള ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോർഡറിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, ബട്ട് റാദർ ഇതൊരു ഫീലിംഗ് വെരി മച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റിയാലിറ്റിനെയാണ് ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ, ഡീറിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സ് റിയൽ അല്ല, ഫീലിംഗ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ഫീലിംഗ് ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം വൺ സെൽഫ്, അതിനെയൊക്കെയാണ് ഡീപേഴ്സണലൈസേഷൻ, ഡീറിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാനിക് അറ്റാക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ പ്ലീസ് ഡു ചെക്ക് സംതിങ് ഔട്ട് കോൾഡ് ഫിയറാർക്കി. ഫിയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് or it's a hierarchy of fears, starting from the fear of extinction. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we can actually map it to this particular hierarchy called feararchy. ഏതൊരു ഇപ്പം ഓഫൻ ട്രോമ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറെ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ പേര് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഇപ്പം PTSD അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഏതൊക്കെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇഫ് യു ട്രൈ ടു മാപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് റൂട്ട്സ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾ ബോയിൽസ് ഡൗൺ ടു ദിസ് ഫിയറാർക്കി. ഫിയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കോൾഡ് ഫിയർ ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകുന്നു, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം നമ്മുടെ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ, നമ്മുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിയറിനെയാണ് ഫിയർ ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കംസ് ഫിയർ ഓഫ് മ്യൂട്ടിലേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതാവുന്നില്ല, ബട്ട് റാദർ നമ്മുടെ ബോഡി ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതായത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ മതിയിരുന്നു ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ പോകാതിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി ഐഡിയ ഹിയർ ഇസ് ബോഡി ഇസ് not completely lost, but bodies you are not ceasing to exist.
but at the same time your body is going through a lot of different mutilative factors. അതിനെയാണ് ഫിയർ ഓഫ് മ്യൂട്ടിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഫിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ഹൈറാർക്കിയിൽ ഏറ്റവും മേളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിയറിനെയാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഈഗോ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നത്, നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നത്, അതിനെയാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഈഗോ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. So actually it can be looked into as sense of Maslow's hierarchy of needs. It can be correlated to that as well. In between there's something called fear of separation, which is actually the idea that we would be forgotten, we would be abandoned, separated from the person we love. That kind of fear of separation. So please to check that out. Okay, so in this particular concept, cognitive symptoms definitely fear of dying would come in, because adoru sudden conviction this is actually the fear of extinction. Okay, because of your intense physical sensations, heartbeat koodunnathum, shortness of breath okke undavunna karanam you are fearing that you would die soon, or you will be ceased, you will be no more ennulla idea is fear of dying ennu parayunnu. And then comes fear of going crazy or losing control. So here the idea is that control നമ്മുടെ body is working off guard, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, the body is not under control. Lot of different functions നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലാതെ അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നതും സഫോക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു ലൂസിങ് കൺട്രോൾ നമ്മുടെ the idea is here is that a lot of functions we were in control at that particular point of time, we have lost the control, and that losing of control means going crazy ennulla idea neയാണ് fear of going crazy or losing control ennu parayunnu. So this also happens during panic attack. However, dissociative amnesia doesn't happen during panic attack. It happens during a lot of dissociative conditions, wherein our particular traumatic experience entirely adinte memory illadai povuninte particular factor neയാണ് dissociative amnesia ennu parayunnathu. Okay. The next question is, panic attacks are much more prevalent in the following. ആരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്? Children aged ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലാണോ അതോ men and womenലാണോ? The correct answer is womenലാണ്. So we can see that within women a lot of hormonal imbalances happen because of women work on a 30-day cycle. At the same time men work on a 24-hour cycle. അപ്പം ആ ഒരു hormonal changes is definitely one factor. അതുപോലെ തന്നെ you can see that ഈ ഒരു പാനിക്കിന്റെ ഒരു ഓൺസെറ്റ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി ടുവേർഡ്സ് എ ലേറ്റ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് ടു ഏർലി അഡോളസൻസിന്റെ സമയത്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്നോസിബിൾ ഫോമിലേക്കൊക്കെ ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഹോർമോണലും ബയോളജിക്കലും സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ടു ദിസ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് മോർ ട്വൈസ് ദി amount probability in women. Okay, at the same time menil നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു lower prevalence ആണ് compared to women, and it's just that probably because of the fact that ഈ under reporting ഒക്കെ ഈ social stigma ആയിട്ട് associated ആയിട്ടുള്ള കിടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മെന്നിൽ യൂഷ്വലി ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കുറവായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ് ഓഫൻ പ്രസന്റ് ഈ കോർമോബിഡിറ്റി ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡൻസ് ബിഹേവിയർ ഒക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പാനിക് അറ്റാക്ക് റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ്. ചിൽഡ്രനിൽ പാനിക് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ട്രൂ പാനിക് ഡിസോർഡർ ഇസ് നോട്ട് വെരി മച്ച് സീൻ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൻസൈറ്റി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ പല രീതിയിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ലൈക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റിയിൽ, അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലും ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ്, ആൻസൈറ്റി സിംറ്റംസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് കാണിച്ചിരിക്കാം for children. Older adults it is less common. Sometimes even it is misdiagnosed as it overlaps with a lot of physical or aging related symptoms. അതുകൊണ്ട് തന്നെ older adults it is under reporting of panic disorders ആണ് നടക്കുന്നത്. Okay, I hope this answer to this question is very clear. The next question is, which of the following brain structure plays central role in panic attack? Okay, so നമ്മൾ പാനിക് അറ്റാക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അതിന്റെ prevalence പറ്റി പറഞ്ഞു, അത് എന്താണ്, എപ്പോഴാണ്, ടൈപ്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇസ് ഇറ്റ് തലാമസ്, അമിഗ്ഡല, പോൺസ്, ഹൈപ്പോതലാമസ്? ഏതായിരിക്കും അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ? The correct answer is definitely amygdala. Amygdala is the major area of brain associated with the processing of emotion, expression of emotions, let's say whatever when it comes to emotions. Amygdala is a very big contributor. Okay, so fight, there's not just fight or flight, there's something called fawn and freeze.
ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ എന്താണെന്നും കൂടെ നോക്കുക. ഫൈറ്റ്, ഫ്ലൈറ്റ്, പോൺ, ഫ്രീസ്, അതാണ് 4 ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അവർ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം. എന്തൊരു തരത്തിലുള്ള ഡേഞ്ചർ, എന്തൊരു തരത്തിലുള്ള ട്രിഗർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാലും ത്രെറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ 4-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയറിലാണ് നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുക. അമിഗ്ഡലയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് കണക്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. അമിഗ്ഡല നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് കണക്ഷൻസ് വിത്ത് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമോഷൻ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നതും ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ത്രെറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്പൈഡേഴ്സിനെ പേടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിമുലെ നമുക്ക് ത്രെറ്റായിട്ട് തോന്നുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നു, ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു, അങ്ങനത്തെ പല ഫിസിയോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണം അമിഗ്ഡലയ്ക്ക് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റമായിട്ട്. Amygdala also has extensive connections with prefrontal cortex. അതുകൊണ്ടാണ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്ര ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിട്ടല്ലാത്ത ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ളത്. which we definitely is something. Emotion regulation നടക്കുന്നത് amygdala's connection with prefrontal cortex കാരണമാണ്. amygdalയ്ക്ക് ഹിപ്പോകാമ്പസ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില മെമ്മറീസ് നമുക്ക് ചില ഇമോഷൻസ് ഇവോക്ക് ചെയ്യുകയും ചില ഇമോഷൻസിൽ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തതിന്റെ ബേസിൽ പിന്നീട് ഒരു ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ amygdalയ്ക്കുള്ള ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് ഹിപ്പോകാമ്പസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് കാരണമാണ്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ് amygdala എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വളരെ ചെറിയൊരു ഓർഗൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും it is very extensively studied, very extensively involved in a lot of different functions. Amygdala is seen in temporal lobe. Okay, it is deep seated ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ് amygdala. Okay, അപ്പം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലാമസ് ഇസ് ദ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് എന്തൊരു സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ, വിഷ്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഓഡിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അത് നമ്മൾ സെൻസ് ഓർഗൻസ് കൂടെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആദ്യം പോവുക പല ഡിഫറെന്റ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഏറ്റവും റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തലാമസിലേക്കാണ്. തലാമിക് ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ടാവും ഈ എല്ലാ പാത്വേസിനും, വിഷ്വൽ പാത്വേ, ഓഡിറ്ററി പാത്വേ. ആ ന്യൂക്ലിയയിൽ ചെന്നിട്ടാണ് പിന്നെയാണ് ഇത് അതിൻ്റെതായ ബ്രെയിൻ cortexes of ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഇത് ആക്ട്സ് ആസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ. പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗൈൻ ഒരു ബ്രെയിനിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ്. ഇത് സ്ലീപ്പ്, ബ്രീത്തിങ്, അങ്ങനത്തെ പല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഫങ്ഷൻസിനും പോൺസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല to all these panic disorder related symptoms, but at the same time bodily functions in connections ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് definitely sleep, breathing ഒക്കെ regulate ചെയ്യും pons. Next is hypothalamus. Hypothalamus എന്ന് പറയുന്നത് again it controls autonomic nervous system, hormone release. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈവൻ when we call pituitary as a master gland നമ്മൾ വിളിക്കുമെങ്കിൽ പോലും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സിലെ ഏറ്റവും മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പിറ്റുവേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിന്റെ പുറകിലൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണുള്ളത്. പാനിക് ഡിസോർഡറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹോർമോണൽ റിലീസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കോർട്ടിസോളും അഡ്രിനാലിനൊക്കെ കാരണമാണ് ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൈപ്പോതലാമസിനും ഉണ്ട്. ബട്ട് key major contributor is definitely would be amygdala. So ഇതൊരു അമിഗ്ഡലയുടെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഡിഫറെന്റ് ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് കണക്ഷൻസ് വിത്ത് ഹൈപ്പോതലാമസ്, മിഡ് ബ്രെയിൻ, പോൺസ്, മെഡുല, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് കണക്ഷൻസ് വിത്ത് ഫോർ ബ്രെയിൻ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈവൻ ഹാസ് കണക്ഷൻസ് വിത്ത് ഓൾഫാക്ടറി ബൾബ്, അതായത് സ്മെല്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പ്രീ ആക്യുഡക്ടൽ ക്രേവ്, ഹിപ്പോകാമ്പൽ മെമ്മറീസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അമിഗ്ഡല ഓൾസോ ഹാസ് കണക്ഷൻസ് വിത്ത് തലാമസ്, അതാണ് ഡോർസോമീഡിയൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് തലാമസ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വെൻട്രൽ സ്ട്രൈഡ്, അങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ് അമിഗ്ഡല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയഗ്രാമിലും കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കോർട്ടിക്കോ ലിംബിക് സിസ്റ്റം, അമിഗ്ഡല ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ലിംബിക് സിസ്റ്റം. അതൊരു നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമുക്ക് പിന്നീട് കിട്ടിയൊരു എവല്യൂഷൻ, നമ്മൾ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
പാലിയോ മമിലിയൻ ബ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഏർലിയർ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ഗോൾസ്, നമ്മുടെ ആസ്പിറേഷൻസ്, മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്ന ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കാരണമാണ്. സോ ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അമിഗ്ഡല എന്ന് പറയുന്നത്. അമിഗ്ഡല ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കണക്ഷൻസ് with regard to emotional processing. Okay, I hope it's clear. Another associated phenomenon, നമ്മൾ പാനിക് അറ്റാക്കിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പം അമിഗ്ഡലയിൽ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമിഗ്ഡല ഹൈജാക്ക് ആണ്. സോ there are instances where നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആവുന്നു, നമുക്ക് ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു, എന്തിനാണ് ഇത് കരയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് പോയി നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെ. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിനൻ കോൾഡ് അമിഗ്ഡല ഹൈജാക്ക്. യൂഷ്വലി ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാം. വൺ ഇസ് ദി ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ വിച്ച് ഇസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ദി ലോജിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് let's say എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, റീസണിങ്, അനലൈസിങ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ വഴിയാണ്. അതിന്റെ മേജർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ആണ്. another area of the brain associated with processing of emotions is emotional processing. അതാണ് അമിഗ്ഡല എന്ന് പറയുന്നത്. So that's called the emotional brain. So we have the logical brain and emotional brain. What happens is usually ഒരു stimuli നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് information, the sensory data is sent to thalamus and then data is sent നമുക്ക് വിഷ്വൽ സെൻസസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻസസ് വഴി നമ്മൾ തലാമസിലേക്ക് എത്തുന്നു. എന്നിട്ട് അത് കോർട്ടെക്സിൽ പോകുന്നു, അതായത് പ്രീഫ്രോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ലോജിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് വേണ്ട ഇമോഷൻ നമ്മുടെ അമിഗ്ഡലയിലേക്ക് വേണ്ട ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഇൻഫർമേഷൻ അമിഗ്ഡലയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യൂഷ്വൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് സർട്ടൻ ടൈംസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഈ സെൻസിറ്റീവ് ഡേറ്റ തലാമസിലേക്ക് പോയ ഡേറ്റ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് ടു ദി കോർട്ടെക്സ് ഡേറ്റ ഗോസ് ടു അമിഗ്ഡല ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് അമിഗ്ഡല ഹൈജാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റൂട്ടിൽ, യൂഷ്വലി ഉള്ള റൂട്ടിൽ അമിഗ്ഡല ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ. അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഡേറ്റ ഇസ് സെൻഡ് ടു ദി അമിഗ്ഡല. അതിനുശേഷം അത് കോർട്ടെക്സിൽ പോവുകയും അമിഗ്ഡല പെട്ടെന്ന് ഒരു വളരെ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു ക്വിക്ക് ത്രെറ്റ് അസസ്മെന്റ് നടത്തി നമ്മുടെ ആ സ്ലോ അനലൈസിങ് പ്രോസസ്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു അൺതിങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ്, ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ് അമിഗ്ഡല ഹൈജാക്ക്. സോ പാനിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോമിനന്റെ ഇൻസൈറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് when it comes to the intervention models for panic disorder എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, next question again ഒരു passage ആണ്. The health behaviors are practiced by people to maintain their health. A health habit is a health behavior that is firmly established and often performed automatically. These habits usually develop in childhood and stabilize around the age of 11 or 12. Wearing a seat belt, brushing one's teeth daily, eating a healthy diet are examples of such behaviors. Although a health habit many initially develop because it is reinforced by positive outcomes such as parental approval, it eventually becomes independent of reinforcement processes. For example, brushing teeth automatically before going to bed. Okay, Belloc and Breslow conducted a study which focused on several health important habits and sleeping 7 to 8 hours at night, not smoking, eating breakfast each day, having no more than 1 or 2 pegs of alcohol drinks each day, getting regular exercise, not eating meals between the day, not eating between meals, and being no more than 10% overweight. They found that more good health practices people practiced, fewer illnesses they had felt or less disabled എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ്. സോ ഈ ഒരു പാസേജിന്റെ ബേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the first question is, most people do not perceive their risk correctly and view their poor health behaviors as shared by everyone. This perception is called unrealistically optimistic, unrealistically pessimistic, socially influenced, unambiguous. ഏതാണ് the correct answer? The correct answer is unrealistically optimistic എന്നുള്ളതാണ്. സോ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിമിസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ റിസ്കിനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയനെയാണ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിമിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ നമ്മൾ കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും.
മാസ്ക് ഇടുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ, നമുക്കൊന്നും അതുണ്ട് കോവിഡ് വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ വരുന്നതാണ്, എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ ഒരേപോലെ ഉള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ കാര്യമാക്കാനില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിമിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അതുപോലെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് someone who smokes may think that എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെയും എനിക്കും അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഭയങ്കര ഗ്രൂസമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ. ഓക്കെ, അൺറിയലിസ്റ്റിക്കലി പെസിമിസ്റ്റിക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്താലും അത് ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക റിസ്ക്. അതായത് എന്തൊരു ബിഹേവിയറിൽ എൻഗേജ് ചെയ്താലും അതിന്റെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റിക് ടെൻഡൻസീസ് ഓഫ് ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗിനെയാണ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് പെസിമിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട്ലി ട്രൂ ആണ് ഇവിടെ, പക്ഷെ അഗൈൻ നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ട്രൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ ദാറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ സോഷ്യൽ നോംസ് എഫക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കീ ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമിസം ആണ്. സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കാട്ടി ഉപരി അതൊരു ഒപ്റ്റിമിസം ആയിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെയുള്ളത് അൺആംബിഗ്യസ്. അഗൈൻ ഇവിടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻസ് ക്ലിയർലി ബയസ്ഡ് ആണ്, അപ്പം നോട്ട് ക്ലിയർ കട്ട് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിമിസം എന്നുള്ളതാണ്. The next question is, health promotion efforts most commonly capitalize on personal control, personal goals, values, teachable moments. ഏതാണ് the correct answer? Correct answer is personal control. Okay. സോ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ എഫേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് എക്സസൈസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഈറ്റിംഗ്, സ്മോക്കിംഗ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ക്യാമ്പയിൻസിനെയാണ് ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ ക്യാമ്പയിൻസ് എഫേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മേജർലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻസിന്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സെൻസ് പേഴ്സണൽ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ആ കൺട്രോൾ ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഹെൽത്തിൽ, ഓവർ ദി ഹെൽത്ത്. അപ്പം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ എഫേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the idea here is, if the people can believe that they can influence their own health, then they are more likely to engage in certain healthy behaviors എന്നുള്ള. അതായത് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ സെൽഫ് എഫിക്കസിയും ലോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പേഴ്സണൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷനിൽ, ബട്ട് ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ ക്യാമ്പയിൻസ് മോർ ബ്രോഡ്ലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ആണ്, റാദർ ദാൻ ഒരാളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോളിനെക്കാട്ടി ഉപരി ഒരു കൺട്രോൾ ആസ്പെക്റ്റിലേക്കാണ് കൂടുതൽ എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്നത്. വാല്യൂസിലും ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ വന്നേക്കാം, പക്ഷെ അത് അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി റെയർ ദാറ്റ് ക്യാമ്പയിൻസ് ടാർഗറ്റ് വാല്യൂസ് ഡയറക്ട്ലി. ഇൻഡയറക്ട്ലി ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. ടീച്ചബിൾ മൊമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ, ലൈക് ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഈ സിനിമാസ് ഒക്കെ തിയേറ്റേഴ്സിൽ സിനിമ കാണിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് സർട്ടൻ പെർസുവേസീവ് മെസ്സേജസ് ഉണ്ടല്ലോ, വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഹൊറിഫിക് ഇൻസിഡൻസ് വേർ സ്മോക്കിംഗ് കാരണം ഇതുണ്ടായി, സ്മോക്കിംഗ് കാരണം അതുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില ഇമേജസ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഹാർഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് കാണിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്. മെയിൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് റാദർ ദീസ് ആർ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് സ്ട്രാറ്റജീസ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. The next question is, Ramesh had a few drinks for the first time at a party, and he woke up the next day with a splitting headache, blurred vision, inability to remember plans, etc. He realized that he may be vulnerable to health risk because of alcohol and decided to quit drinking. His health habits are most likely to be controlled by his personal goals, perceived symptoms, social influence, or access to health care. ഏതായിരിക്കും the correct answer? The correct answer is perceived symptoms. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വന്നത്? രമേശ് ആക്ച്വലി ക്വിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മേജർ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ആണ്, ഫിസിക്കൽ എഫക്ട്സ് ആണ്. ഇതും ഈ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ഫിസിക്കൽ എഫക്ട്സ് വളരെ പെർസീവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് രമേശിന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സിംറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർസീവ്ഡ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അഗൈൻ ഈ പെർസീവ്ഡ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു idea is aligns with something called health belief model.
Health belief model talks about something called perceived susceptibility, perceived severity of symptoms. ഈ രണ്ട് മേജർ ഐഡിയാസ് ആണ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സസെപ്ഷൻ is actually related to the idea of how severe you are of that particular symptom, which again results in a behavior to get a behavioral change എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ്. പേഴ്സണൽ ഗോൾസിന് വലിയ might influence in a long term behavior, but here our immediate goals are immediate ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ആണ് immediate ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സിംറ്റംസ് ആണ് രമേശിനോ ക്വിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ രമേശ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം. സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസും can be a factor, but here he decided to quit based on his own perceived experience of that symptoms rather than any sort of personal influence such as peer pressure. Access to healthcare was not the major idea here. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല, അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈഡ് അല്ല ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെർസീവ്ഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൻസറിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ. The next question is, a health habit is a health behavior that is only performed under supervision of health specialist, is specifically important for at-risk individuals to adopt. It is not always beneficial to individuals' metabolism and immune system. It is often performed without awareness. ഇത് ഏതാണ് correct answer? The correct answer is it is often performed without awareness. Okay. So health habit എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജിൽ തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. വളരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ ആണ്. കോൺഷ്യസ് തോട്ട് ഇല്ലാതെ വളരെ ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള റുട്ടീന്റെ ഭാഗമായി നടക്കേണ്ട ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ബ്രഷിംഗ് ദ ടീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെയറിംഗ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്, കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകുക, കഴിച്ചതിന് ശേഷം കഴുകുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒരു വളരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ്. അതൊരു സൂപ്പർവിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോ അല്ല. വളരെ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടും എല്ലാ ആൾക്കാരും അവരുടെ ഹൈജീനിക് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് കേസുകൾക്ക് സെൽഫ് കെയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഹെൽത്ത്, മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിയർ വീൽ ടേക്ക് ദി ഓപ്ഷൻ ആസ് ഓപ്ഷൻ 4. ഓക്കെ. The last question for today is, focusing health promotions on at-risk people is beneficial because it is obvious that people who are not at risk are more likely to stay healthy. It is easier to prevent health problems among those who are not at risk. It helps to identify other factors that may increase the risk. It helps to gradually reduce their risk. എന്താണ് correct answer? The correct answer is it helps to gradually reduce the risk of people who are at risk എന്നുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ എഫേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആ ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. അല്ലാതെ റിസ്കിലല്ലാത്ത ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. ഈവൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു ആർ നോട്ട് അറ്റ് റിസ്ക് ഓൾസോ ക്യാൻ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ എഫേർട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സേഫ് ആവാം. അറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലാത്ത ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒബ്വിയസ്ലി സേഫ് ആണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റ് റിസ്ക് അല്ലാത്ത ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ക്യാൻ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ എഫേർട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെന്റിംഗ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇസ് മോർ അർജന്റ്, ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ അണ്ടർ ദോസ് ഹു ആർ അറ്റ് റിസ്ക്. അല്ലാതെ ഈസിയർ അല്ല. ലോ റിസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതിൽ ഈസിയർ ആയതുകൊണ്ടല്ല ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തത്. ബട്ട് റാദർ ഹയർ റിസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അത് വളരെ ഏർജൻസി റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രൊമോട്ടഡ് ആവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ അറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കറന്റ് ലെവലിലുള്ള എലിവേറ്റഡ് റിസ്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഐഡന്റിഫൈയിങ് അതർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല, അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിലുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷന്റെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫൈനൽ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. So I hope these questions are clear and prepare well. Health psychology എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ നിന്നാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് എൻറ്റയർ വീഡിയോ came up. So please make sure health psychology വളരെ ചെറിയൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എപ്പോഴും നെറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടംപററി റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസിൽ എപ്പോഴും ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ പ്ലീസ് പ്രിപ്പയർ ഓൺ ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.